अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि सारे भाई ठीक होंगे। और अज की वीडियो शुरू करिए। पेज नंबर है 833 उत्तो चैन तो 73। अच्छा जी, शुरू करने तो पहला एक चीज़ दस देवां कि अज तो एक नवी चीज़ शुरू कर रहा कि काफ़ी दोस्त जोड़े ने वीडियोज़ के थले कमेंट करते हैं कि सर जी सानू इस चीज़ की समझ नहीं आई या सानू इस निशान की समझ नहीं आई। ठीक है, हुण मेरे को ऑप्शन कोई नहीं सी कि मैं उन्होंने किस तरह समझावां या किस तरह मैं उन्होंने यह चीज़ दसां। अगर मैं थले कमेंट के थले लिख भी देना कि यह चीज़ इस तरह में, हुण लिखे दी तो नहीं समझ आनी, क्योंकि अगर ऑलरेडी वीडियो वेख के, क्योंकि वीडियो में कोशिश की है कि आसान तो आसान तरीके ना पढ़ाया जाए और तकरीबन हर लफज मैं कोशिश की कि जेडे ज़रूरी लफज ने वो लाजमी उन्हों का दसिया जाए। ठीक है, अगर उस तरह भी नहीं समझ आई तो फिर कमेंट थले लिख के तो बिल्कुल नहीं समझ आनी। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। खैर मैं तो नहीं कढ़िया, एक दोस्त ने, पता नहीं हूँ भाई ने मेरे तो वड्डे होणगे या अगर मेरे आम एज ने तो दोस्त भी कह सकना, उन्हें कमेंट किया है कि सर जी तुसी टिकटॉक के उत्ते भी ना ये चैनल जोड़ा वो मतलब बनाओ टिकटॉक के उत्ते। हूँ मैनू ये आइडिया अच्छा लगा, शायद उन्होंने नाम अली मुर्तज़ा वे क्योंकि कमेंट मैं रात को वेख्या सी तो उस टाइम बस नज़र मारी सी तो शायद उन्होंने मैनू गलती भी लग सकती है। हुण अली मुर्तज़ा ना हो या कोई होर हो, बहरहाल मैं वेखदा रहा कमेंट लेकिन फिर दोबारा मैनू मिलिया नहीं, कमेंट थोड़े ज़्यादा सन। तो मेहरबानी उन्होंने जिन्हें मैनू ये आइडिया दिता है। ठीक है, अगर किसी भाई नू किसी सवाल की समझ नहीं आती, ठीक है, वो पेज नंबर और वो जोड़ा क्वेश्चन होगा जितना भी नंबर है वो तुसी कमेंट के लिख दे जे कि सर जी इस चीज़ की मैनू ये समझ नहीं आई। ठीक है, वो फिर मैं वो सवाल जोड़ा है तुहाडे नाम दे नाल टिकटॉक के उत्ते जोड़ा चैनल बनाया वड़ैज पतैन ते, ठीक है, वो उत्ते मैं अपलोड कर देंगा, वो दस देवांगा उत्थे छोटी जी वीडियो बना के। ठीक है जी, वो मैं टिकटॉक चैनल भी होनी बनाया, शायद फॉलोवर भी कोई नहीं होना वो उत्ते। तो पर मैनू ये आइडिया अच्छा लग्या क्योंकि ये उत्थे ये चीज़ जी इत्थे समझ नहीं आती किसी को उत्थे समझाई जा सकती है, जोड़ा कोई पूछना चाहे पूछ सकता है। ठीक है जी, चलो जी, ज़्यादा वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, चलने हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, इत्थे गल करन लगा है कि इहदा टॉपिक तो ये वे कि कंपोर्टामेंट दा तनेर है, तुसां किस तरह का रवैया रखना है, सलूक रखना है फिर एवितारे इंसीडेंटी एक्सीडेंट तो बचने वास्ते। बई एक्सीडेंट तो बचने वास्ते तुहानू की करना चाहिए, इहदा टॉपिक तो है। ठीक है, हुण सवाल वेखने ये opportuno, कहता बेहतर है वे सही है वे कि il conducente ड्राइवर जोड़ा है segua personalmente खुद करे, आप करे ला manutenzione रिपेयरिंग मरम्मत या कह लो कि ठीक करे della pompa di inizione जोड़ा फ्यूल पंप होंदा है del proprio veicolo अपनी गड्डी का, कहता जोड़ा अपनी गड्डी का पोंपा दी इनिशियोने फ्यूल पंप है उन्होंने आप ठीक करे ड्राइवर जोड़ा सही है वे। फालसो जी, एडा सौखा काम तो नहीं भी ड्राइवर इनू आप कर लवे, फालसो। एसेगवा करना, पर्सनलमेंटे खुद, manutenzione रिपेयरिंग करना, मरम्मत करना, ठीक करना, पोंपा दी इनिशियोने फ्यूल पंप प्रोप्रियो वेहिकलो अपनी गड्डी का, फालसो जी। ला distanza percorsa, कहना जोड़ा फासला तुसी तय करते हो durante il tempo di reazione, tempo di reazione दे विच non varia, कहता वारिया नहीं होंदा, चेंज नहीं होंदा con la velocità स्पीड दे नाल, फालसो जी, स्पीड दे नाल ही चेंज होंदा है। ठीक है, जो पिछे पढ़िया भी सी tempo di reazione वाला या वो सी इहदे नाल सी spazio del frenatura। ठीक है, वो इत्थे पढ़िया सी कि स्पीड दे नाल इहदे फासले उत्ते फर्क पैंदा है। ठीक है जी, फालसो। il corretto funzionamento del motore, कहता जोड़ा मोटोर इंजन जोड़ा है corretto funzionamento जदों ये सही चलता है ये गारंटी तो मतलब इंजन जो सही काम करता है गारंटी तो गारंटी देता है del fatto che la spia rossa del olio, कहता जोड़ा olio वाला rossa spia वे di lubrificazione मोबिलाइल वाला ऑयल वाला rimane costantemente accesa, कहता जो इंजन सही काम करता है ना उदों वो रोसो स्पीया जो होंगे, जोड़ा अलादीन का चिराग पिछे पढ़िया सी, जो स्पीए वाला चैप्टर से,
कहता वो लगातार ऑन रहिंदा है, ਇਹਦਾ मतलब है वे गारंटी है कि इंजन सही काम कर रहा है। फालसो जी अगर वो ऑन हो जाए तो ਇਹਦਾ मतलब ऑयल घट गया, इंजन ਨੂੰ नुकसान पहुँच सकता है। ठीक है, फालसो। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ चीज़ एक लुब्रीफिकेशियोने। लुब्रीफिकेशियोने ਜਿਹੜਾ ਵੇ sempre फालसो है ਤੇ दो वेरो ने। ठीक है, वेरो किहदे नाल ने, एक आउंदा है रेगुलारे नाल, दूसरा इनसुफिशिएंटे प्रेसियोने नाल। ठीक है जी। चौथा एक consentito कहता है इजाज़त है migliorare le prestazioni del proprio veicolo। कहता है अपनी गड्डी दी prestazioni ਇਹਦੀ कारकर्दगी ਨੂੰ migliorare करने की इजाज़त है, मतलब बेहतर करने की इजाज़त है। aumentando ਵਧਾ ਕੇ ला cilindrata del motore, इंजन ਦੇ cilindrata ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਿਲੰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। aumentando ਹੁੰਦਾ ਵਧਾਉਣਾ, migliorare ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। le prestazioni, prestazione कारकर्दगी। पंजवां नॉन इनचेसारियो, कहता ज़रूरी नहीं mettere a punto, ठीक करना ई freni squilibrati ਜਿਹੜੀਆਂ अनबैलेंस ब्रेकां लगदियां ने se il conducente in grado, अगर कहता ड्राइवर इस काबल है di correggere anomalo comportamento del veicolo, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕੋਰੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ agendo sul sterzo, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ मैं वैसे ਹੁਣ समझा दें एक बारी। फ्रेनी स्क्विलिब्राती, फ्रेनी स्क्विलिब्राती की होंदा है अनबैलेंस ब्रेक लगना, मतलब तुसां ब्रेक लाइए एक साइड की लगी है, एक साइड की नहीं लगी, मतलब सज्जी साइड की ब्रेक लग गई है, खब्बी साइड की नहीं लगी, गड्डी एक साइड नूं खिंचण लग पवे दी, चाहे वह सज्जे खिंचे या खब्बे खिंचे, इस तरह की ब्रेक जिहड़ी होंदी है उन्होंने फ्रेनो स्क्विलिब्रातो आखदे ने। ठीक है, कहंदे उन्होंने नॉन नेसेसारियो, जरूरत कोई नहीं, जरूरी कोई नहीं mettere a punto, ठीक करने की ऐसी ब्रेक नूं se il conducente, अगर ड्राइवर ये इन grado इस काबल है वे correggere, वे ठीक कर सकता है anomalo comportamento del veicolo, वे गड्डी दे खराब रवैये नूं अगर ठीक कर सकता है, किस तरह ठीक कर सकता है agendo sullo sterzo, स्टेयरिंग दे उत्ते काम करके। स्टेयरिंग दे उत्ते काम किस तरह करके, भाई तुसां ब्रेक लाइए तो गड्डी खिंच रही है खब्बी साइड नूं, तुसीं स्टेयरिंग नाल सज्जी साइड नूं मोड़ लवो, इस तरह वह मतलब है कि काम करके अगर ठीक कर सकता है उहदे रवैये नूं तो फिर ब्रेकां ठीक कराने की जरूरत कोई नहीं। फालतू की जरूरत है वे। su strada strucciolevole, कहंदे जिहड़ी सड़क है स्लिपरी उहदे उत्ते per garantire, गारंटी दे लई le migliori condizioni di aderenza in frenata, वही ब्रेक दे विच अच्छी ग्रिप रवे, पकड़ रवे, ये opportuno, कहंदा तुहानूं चाहीदा है premere a fondo, फुल दबा दिओ तुसी il pedale del freno, ब्रेक दा पैडल जिहड़ा वे। फालसो जी। अगर स्ट्रादा स्ट्रुच्चोलेवोले वे, सड़क स्लिपरी है, तिलकनी है, पिछे भी पढ़िया सी बई अगर सड़क गिल्ली होवे, बर्फ होवे या सड़क स्लिपरी होवे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ना ਇੱਕੋ ਦਮ ब्रेक लानी चाहिए है, ना ਇੱਕੋ ਦਮ स्टेयरिंग घुमाना चाहिए है, तो ना ਇੱਕੋ ਦਮ रेस देनी चाहिए क्यों गड्डी स्लिप हो जाएगी। ठीक है, फालसो। अच्छा जी, इत्थे एक होर लफज आया है ग्रंतीरे। ग्रंतीरे सैंपरे वेरो ते 4 फालसो ने। ठीक है जी, 4 फालसो किहदे नाल ने, 2 concentrare नाल, एक सोलो नाल ते एक पेदाले नाल। इत्थे वेखो पेदाले आ गया। ठीक है, और पेदाले कल्ला भी जिहड़ा है ये सैंपरे फालसो ते 2 वेरो ने। ठीक है, हुण वेरो मैनूं याद नहीं, लिखते वैसे थल्ले मैं कमेंट लिख दियां। अदरेंसा, अदरेंसा आखदे ने ग्रिप नूं, रोड ग्रिप, पकड़। 7वां एक consentito, कहंदा इजाज़त है aumentare le prestazioni, कारकर्दगी वधाने दी del proprio veicolo, अपनी गड्डी दी modificando ने, चेंजिंग करके le impostazioni elettroniche,
della centralina ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਂਟਰਾਲੀਨਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਏ ਇਨੀਸ਼ੀਓਨੇ ਦੀ ਕਾਰਬੂਰਾਂਤੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਇੰਜਣ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਡੀਫਿਕਾਂਦੋ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਂਟਰਾਲੀਨਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਂਟਰਾਲੀਨਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 834 834 834 ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰੀਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰੀਨਾ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁਨਾਸਬ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਅਵੈਂਦੋ ਉਹਨਾਂ ਰਿਦੋਤਾ ਸਗੋਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਦੋਤਾ ਸਗੋਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੰਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੋ ਮੇਨੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਿਸਤਾਂਸਾ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ, ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੈਂਪਰੇ, ਵੇਰੋ ਤੇ 4 ਫਾਲਸੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਲਸੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾफ़ੀ ਦफ़ਾ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਰਿਦੋਤਾ, ਰਿਦੋਤਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਥੋੜਾ। ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਇੱਕ ਫਾਲਸੋ ਪਿਊ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲੀ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਕੁੰਦੂਚੈਂਤੀ ਦਲੀ ਆਊਟੋ ਵਹੀਕੁਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੇਵਨੋ ਇਨ ਜਨਰਲੇ ਪ੍ਰੈਸਤਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣ ਪਾਰਟੀਕੂਲਾਰੇ ਅਟੈਂਸੀਓਨੇ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਆਈ ਵਹੀਕੁਲੀਆ ਮੋਟੋਰੀਆ ਦੂਏ ਰੋਤੇ, ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਨ ਕੁਆਂਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨੋ ਫੈਸਿਲਮੈਂਟੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੱਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨੋ ਫੈਸਿਲਮੈਂਟੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲੀ, ਮੇਨੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵਿਜ਼ੀਬਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਵੇਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜੈਨਰਾਲੇ, ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਲਸੋ। ਪ੍ਰੈਸਤਾਰੇ ਦੇਣਾ, ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ 2 ਫਾਲਸੋ, ਇੱਕ ਵੇਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਲਿਮਿਟਾਤਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਰਟੀਕੂਲਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖਾਸ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ 5 ਫਾਲਸੋ। ਰੀਪੀਦਾ, ਅਲਕੂਨਾ, ਸੋਲੋ, ਐਸਟੇਰੋ, ਐਮਰਜੈਂਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 5 ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਕੁੰਦੂਚੈਂਤੀ ਦਲੀ ਆਊਟੋ ਵਹੀਕੁਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਿਲ ਅਪਰੀਰੇ ਲੇ ਪੋਰਤੀਏਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਨੋ ਪ੍ਰੈਸਤਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਾਰੇ ਅਟੈਂਸੀਓਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਆਈ ਵਹੀਕੁਲੀਆ ਮੋਟੋਰੇ ਅਦੂਏਰੋ, ਤੇ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਇਨ ਕੁਆਂਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੋਕੀਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਪਰੀਰੇ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋਏ ਫਾਲਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸਤਾਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਾਰੇ ਵੀ ਆਇਆ,
चौथा nel attraversamento degli incroci, कहंदा जदों चौक क्रॉस करदे हो deve sempre considerare, कहंदा हमेशा ख्याल कर लेना है la possibilità, भी हो सकता है कि sopraggiunga आवे senza che sia visibile a distanza, बिना दिखाई देने तो कहंदा आवे un veicolo a motore due rote दो टायरां वाली गड्डी कि आ sorpassato ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਇਹ ਵਹੀਕਲੀ ਫੇਰਮੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਪਰਾ ਜੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸੈਂਸਾ che sia visibile a distanza, ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਤੋਂ un veicolo a motore due rote दो टायरां वाली गड्डी sorpassato ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਹੀਕਲ ਫੇਰਮੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। in caso di intenso traffico, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ intenso traffico ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ con incolonnamento ਦੀ ਵਹੀਕਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ prima di aprire le portiere, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ per scendere dal proprio veicolo in sosta ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ si deve sempre considerare, कहना हमेशा ख्याल कर लेना है la possibilità, भाई मुमकिन है या हो सकता कह लो कि sopraggiunga un veicolo भी आवे एक गड्डी मोटोर या दूए रोते दो टायरां वाली che sta sorpassando ਜਿਹੜੀ ओवरटेक करदी आ रही है आ destra सज्जे तू ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਫੇਰਮੀ ਇਨਕੋਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ अच्छा जी, ठीक है, ये कोई नहीं लफज कंसीडरारे होंदा ख्याल कर लेना। incolonnamento लेना, हाँ जी अपरीर ये आ गया sempre vero falso कोई नहीं। sopraggiunga मतलब आना। छेवां durante il sorpasso, कहंदा ओवरटेक दे दौरान di un veicolo a motore a due rote दो टायरां वाली गड्डी जो ओवरटेक करदे हो कहंदा उस दौरान soprattutto खास उदों से ad elevata velocità, अगर elevata velocità मतलब तुहाडी स्पीड ज़्यादा है तो si deve mantenere una buona distanza, फिर कहंदा सही फासला रखना जे अच्छा फासला रखना जे laterale साइड तो di sicurezza फासला सुरक्षा वाला। वेरो अगर तुहाडी गड्डी की स्पीड ज़्यादा है दो टायरां वाली गड्डी नूं ओवरटेक कर रहे हो तो फिर साइड तो चंगा फासला रख के करना है। soprattutto sempre vero दो falso जी, ठीक है, sempre vero ते दो falso। एक होंदा है एक वलुताबिले नाल है ते दूसरा जिहड़ा है हुण मेरे ज़हन नहीं आ रहा। ठीक है, sempre vero दो falso ते थल्ले कमेंट लिख दिया जे मैं उत्थे लिख के दस देंगा। अच्छा जी, सतवां I conducenti di motocicli, कहंदा मोटरसाइकिल के ड्राइवर ने sono più facilmente, कहंदा ये ज़्यादा आसानी दे नाल percepibili ने, मतलब इन्हां नूं ज़्यादा आसानी नाल तुसीं फील कर सकते हो जो मोटरसाइकिल ने उन्हां नूं degli altri conducenti di autoveicoli, कहंदा जिहड़े दूसरियां गड्डियां दे ड्राइवर ने वो इन्हां नूं आसानी नाल percepibili कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। perché क्यों più rumorosi, क्योंकि इन्हां दा ज़्यादा शोर होंदा, मोटरसाइकिल की आवाज़ होंदी है, कहंदा इस वास्ते गड्डियां दे ड्राइवर इन्हां नूं आसानी नाल महसूस कर सकते हैं। फाल्सो जी। I conducenti dei veicoli a due rote, कहंदा जिहड़ी दो टायरां वालियां गड्डियां दे ड्राइवर ने avendo una ridotta sagoma frontale, कहंदा इन्हां दा ridotta घट, sagoma frontale साइज सामने तो घट हुंदा है, sono più visibili ते कहंदा ज़्यादा दिखाई देंदे ने in distanza फासले तो दूरों, फाल्सो जी घट दिखाई देंदे ने, più ज़्यादा meno घट। ठीक है जी, ए दस्सिया सी कि रिदोता मतलब घट थोड़ा, sempre vero एक फाल्सो है, più visibili नाल ए आ गया। अच्छा जी, इस तरह की लफज एक रिदोतो भी है वे, ए रिदोता है एक लफज रिदोतो भी है वे, वो sempre vero है, फाल्सो कोई नहीं। ठीक है, ए रिदोता जिहड़ा है ये sempre vero एक फाल्सो है, più visibili नाल जिहड़ा ए आ गया। हाँ जी, इत्थे सगोमा भी आया।
ਸਗੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋ 4 ਫਾਲਸੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਇਹ ਪਿਊ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 835 835। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਰਾਂਤੇ ਲਾ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ su strada ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ per rendersi maggiormente visibili ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮੋਟੋਚੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਦੇਵੋਂ ਤਨੇਰੇ accesi ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੋਰੀ ਅਨਾਬਲੀਅੰਤੀ ਲਾਈਟ ਅੰਕੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਨਾਬਲੀਅੰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁਰਾਂਤੇ ਲਾ ਚਿਰਕੁਲਾਸੀਓਨੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਈ ਚੈਂਤਰੀ ਅਬਿਤਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਟੋਚਿਕਲਿਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ possono in ogni caso ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ utilizzare ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ avvisatore acustico ਹਰਨ ਜਿਹੜਾ giungendo ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ in prossimità degli incroci ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਵੇ? ਚੈਂਤਰੀ ਅਬਿਤਾਤੀ ਦਾ, ਨਈ ਚੈਂਤਰੀ ਅਬਿਤਾਤੀ। ਬਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਚੈਂਤਰੀ ਅਬਿਤਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੈਂਤਰੀ ਅਬਿਤਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ avvisatore acustico ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰਨ ਵਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸੱਚ, maggiormente ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਵੇਰੋਏ 0 ਫਾਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹ maggiormente ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ogni caso ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਾਲਤ, ਹਰ ਸੂਰਤ। ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਤੇ ਦੋ ਵੇਰੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਜੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬੋਕੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ avvisatore ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚਾਹਵੇ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸੁਲੇ ਸਤਰਾਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਓਬਲੀਗੋ ਦੀ ਕਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਤੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਨੇਵਿਕਾਤਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਕੰਡੂਚੈਂਤੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਦੂਏ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੂੰਕਵੇ ਕੰਚੈਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਦੀ ਚਿਰਕੁਲਾਰੇ ਚੱਲਣੇ ਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੂੰਕਵੇ ਕੰਚੈਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ ਚਿਰਕੁਲਾਰੇ ਚੱਲਣੇ ਦੀ। ਫਾਲਸੋ। ਪੰਜਵਾਂ, i conducenti di veicoli a due ruote ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ essendo meno facilmente visibili ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘੱਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ in distanza ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ durante le ore notturne ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ devono in ogni caso ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ circolare ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੱਲਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੋਰੀ abbaglianti accesi ਕਹਿੰਦਾ abbaglianti ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ abbaglianti, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ogni caso ਬਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ। ਫਾਲਸੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ। ਅਤੇ abbaglianti ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰੋਏ ਇਨੀਸੀਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ogni caso ਵੀ ਆਇਆ ਸੈਂਪਰੇ ਫਾਲਸੋ, ਦੋ ਵੇਰੋ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਬੋਕੀ ਨਾਲ। abbigliamento ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ abbigliamento ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ del motociclista ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ। non incide ਕਹਿੰਦੇ non incide ਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ sulla sua visibilità nel traffico ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਦਾ।
मतलब जिस मोटरसाइकिल ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੈਕਟ ਸ਼ੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਚਮਕਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 9 ਇੰਚੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਲਾ ਸੂਆ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟà ਇਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਿਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ 836 ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ, 21 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह इस तो बाद। अच्छा जी इत्थे हुण गल करन लगा है कि जिहड़ी 2 टायरां वाली गड्डी है मतलब मोटरसाइकिल जां मोटरीना हो गई, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਢੱਕਣ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਪੈਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੇ ਰੋਤਾਈਏ del tram ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ sono un elemento stradale, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ può essere pericoloso ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ per la circolazione ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ dei veicoli a 2 ruote 2 ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਤਾਈਏ ਪਟੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਦੂਸਰਾ le strisce pedonali ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੈਦਲ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ strisce pedonali ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ dipinte ਪੇਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਰੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਲਾ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ sono un elemento ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਕਿ può essere pericoloso ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ per la circolazione ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਲਈ dei veicoli a 2 ruote 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਵੇਰੋ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। i tombini presenti ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ tombini presenti ਜਿਹੜੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਲਾ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ sono un elemento stradale ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੜਕ ਦੀ ਕਿ può essere pericoloso ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ per la circolazione ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ dei veicoli a 2 ruote 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਵੇਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪਟੜੀਆਂ ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਂਬੀਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ 3 ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ 3 ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, le rotaie del tram ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ sono particolarmente pericolose। ਹੁਣ particolarmente pericolose ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ per la circolazione ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ dei veicoli a 2 ruote 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ quando ਜਦੋਂ il fondo stradale è bagnato ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ fondo stradale bagnato ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਗਿੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ bagnato ਗਿੱਲੀ, sempre vero ਇੱਕ ਫਾਲਸੋ aumenta ਨਾਲ, fondo stradale ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, sempre vero 2 ਫਾਲਸੋ, ਇੱਕ aumenta ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ tutta ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਸਾਈ particolarmente ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। sempre vero 4 ਫਾਲਸੋ, 2 subito ਨਾਲ, ਇੱਕ utile, ਇੱਕ indicata ਨਾਲ। le strisce pedonali ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ dipinte ਰੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੁਲਾ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ sono particolarmente pericolose ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ per la circolazione ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ dei veicoli a 2 ruote 2 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ quando il fondo stradale ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਇਹ bagnato ਗਿੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ
वेरो फोंदो स्ट्रादाले मतलब जी सड़क की तय वे सतह वे, ठीक है। इनू सारे सड़क पढ़ दो तो ठीक है, कोई नहीं फर्क पैंदा। बनियातो फिर आ गया sempre vero एक falso aumenta नाल, ते fondo stradale भी आ गया sempre vero 2 falso, particolarmente भी आ गया sempre vero 4 falso। शायद पंजवा छड़ दिता है, नहीं, हाँ जी पंजवा पढ़ लिया, छेवां जिहड़ा ठीक है। छेवां जी i tombini presenti, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਲਾ ਕਰਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ sono particolarmente pericolosi, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ per la circolazione ਚੱਲਣੇ ਦੇ ਲਈ dei veicoli a due rotte, ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ quando il fondo stradale è bagnato, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਗਿੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਰੋ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ। एक वे रोताई ला देता सू, दूसरे वे स्त्रीशे ला देता सू, तीसरे वे तोम्बीनी ला देता सू, ठीक है। बाकी सवाल वही है तकरीबन सारा। अच्छा जी सतवां circolando su un veicolo a due rotte, कहता दो टायरों वाली गड्डी उत्ते चलदे हो पे con fondo stradale e bagnato, ते सड़क जिहड़ी है गिल्ली है, ये ला frenata ते जिहड़ी ब्रेक होवेगी particolarmente pericolosa, खास तौर ते खतरनाक होवेगी। se le rotte del veicolo, अगर गड्डी दे टायर sono sul rotaie del tram, ट्राम की पटड़ी उत्ते ने, strisce pedonali दे उत्ते ने, ਉਹ ਤੋਂਬੀਨੀ ਜਾਂ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਉਹ ਸਤਰੀਸ਼ੇ ਪੈਦਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਤਾਈ ਦਲ ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਆਏ ਹੈ, तो वो ब्रेक जी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इतों टायर स्लिप हो सकता है। अठवां il passaggio in velocità, कहता जिहड़ा तेज़ी नाल गुजरदे हो sui tombini, ढक्कणां दे उत्तों, rotaie del ट्राम की पटड़ी के उत्तों, आ bordo di un veicolo a due rotte, ते तुसी दो टायरां वाली गड्डी दे उत्ते हो, può fare perdere tenuta, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨੂਤਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ ਸਟਰਾਦਾ ਸੜਕ ਦੀ, ਇਹ dirigibilità al veicolo, ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, causando sbandamenti, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ sbandamenti ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੂਤੇ ਜਾਂ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ perdere tenuta ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਗ੍ਰਿਪ ਪਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ठीक है। dirigibilità al veicolo, गड्डी अनबैलेंस हो जाना, sbandamenti स्लिप होना, और ये sempre vero एक फालसो होंदा है तूता नाल, ठीक है। अच्छा जी नावा ले रोताई दे ट्राम दियां पटड़ियां ने वो tombini presenti sulla carreggiata, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਨੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ carreggiate ਉੱਤੇ non costituiscono un pericolo, कहता है खतरा नहीं बनाते per un conducente di veicoli a due rotte, दो टायरों वाली गड्डी के ड्राइवर वास्ते फालसो जी खतरा बनाते हैं। costituiscono मतलब बनाना, non costituiscono ना बनाना un pericolo खतरा। दसवां quando in un giorno di pioggia, कहता जो बारिश वाले दिन si deve transitare चलते हो su rotaie del ट्राम की पटड़ी उत्ते, ਉਹ su tombini presenti, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ sulla carreggiate ਦੇ ਉੱਤੇ, carreggiate stradale carreggiate ਦੇ ਉੱਤੇ, a bordo di un veicolo a due rotte, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, bordo ਹੋਵੋ, occorre ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ accelerare decisamente, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇਵੋ prima di transitare vi sopra, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੌਖਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, तो बारिश वाला दिन है, बारिश हो रही है, तो ट्राम की पटड़ी होवे या उत्ते कोई ढक्कन आवे, उत्ते चलण तो पहला तुसी accelerare decisamente करो, मतलब लाजमी रेस देवो। फालसो जी 11वां quando in un giorno di pioggia, कहना जो बारिश वाले दिन si deve transitare चलते हो su rotaie del ट्राम की पटड़ी उत्ते, o su tombini presenti, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ sulla carreggiata stradale carreggiate ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਅਬੋਰਡ ਦੀ ਵਹੀਕੁਲ ਦੂਏ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਵੇ ਅਲਸਾਰਸੀ ਇਨ ਪੇਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੁਲੇ ਪੇਦੀ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਡਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰ ਵੀ ਸੋਪਰਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੀਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲਸਾਰਸੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਲਸਾਰਸੀ ਇਨ ਪੇਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਫਾਲਸੋ। 12ਵਾਂ ਕੁਆਂਦੂ ਇਨ ਜੋਰਨੋ ਦੀ ਪਿਓਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਸੂ ਰੁਤਾਈ ਦਲ ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉਤੋਂ ਬੀਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੀ ਜਾਂ ਟਕਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਲਗ ਕਰੇ ਜਾਤਾ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬੋਰਡ ਦੀ ਵਹੀਕੁਲ ਦੂਏ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵੇ ਫਾਰਲੋ ਇਨ ਇੰਪੇਨਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਪੇਨਾਤਾ ਕਰੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ। ਇਨ ਮੋਦੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨੋਨ ਫਾਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਸੋਪਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਵੋ ਉੱਤੇ। ਲਾ ਰੋਤਾ ਅੰਤਰੀਓਰੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਇਲਾ ਦੀ ਤਰੀਚੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਪੇਨਾਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 13ਵਾਂ ਲੇ ਰੁਤਾਈ ਦਲ ਟਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂਬੀਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢੱਕਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਲਗ ਕਰੇ ਜਾਤਾ ਸਟਰਾਦਾਲੇ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸਟੀਟੂਇਸ ਕੋਲੋਂ ਉਨ ਪੈਰੀਕੋਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁੰਦੂ ਚੈਨ ਤੇ ਦੀ ਵਹੀਕੁਲ ਦੂਏ ਰੋਡ ਤੇ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਲਾ 16 ਐਵੈਂਟੁਅਲਿਟà ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਲ ਸੂਓ ਵਹੀਕੁਲੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਆ ਦੋਤਾਤੋ ਦੀ ਕੰਬੀਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੋਤਾਤੋ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੰਬੀਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਲਸੋ। ਸੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਵਹੀਕੁਲ ਦੂਏ ਰੋਡ ਤੇ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸੂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਜਾਤਾ ਉਸ ਕਰੇ ਜਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਰਕੁਲਾਸਿਓਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਕੁਆ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮਿਸਕੁਆ ਮਿਕਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਿਵੇਂ में ਵਹੀਕੁਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵੇ ਸੇ ਪੋਸੀਬਲ ਅਗਰ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ ਚਿਰਕੁਲਾਰੇ ਕੋਨ ਇੰਤਰਾਂਬੇਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਨੇਲ ਸੋਲ ਕੋ ਜੋੜ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਲੇ ਰੁਤਾਈਏ ਦਲ ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਟਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕੋਨ ਇੰਤਰਾਂਬੇਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਸੋਲ ਕੋ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਦਿਲਾ ਰੁਤਾਈਏ ਦਲ ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਟਰਾਮ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾਓ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।